ज्ञानामृतमरन्दस्य ज्ञानजलशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा महात्म्यं तदाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरुज वैष्णवाश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सञ्जीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितस्य हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे राधे बुद्धांडेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नारायण नमस्कृत्य नर चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आज भी आमर प्रथम स्कंदर द्वितीय अध्याय श्लोक तीनोटी आम देखा बहुत इम्पोर्टाट गोटे 9 नंबर श्लोक 10 नंबर श्लोक 11 नंबर श्लोक तेणु गोटे ओभरव्यू आम देखा गोटे स्क्रीन शेयर करछि कौन आधे आम जाना पाइबा श्लोक 3 ओभरऑल सेकेंड श्लोक कौन सेकेंड चैप्टर कौन सब अच्छी प्रथम स्कंदर देखो ये कैंटो 1 चैप्टर 2 एटा होचे डिग्निटी एंड डिवाइन सर्विस अर्थ दिव्यता एवं दिव्यता जुग दिव्य जुग एथिरे हमर 1 रु 7 श्लोक सुत क्वेश्चन को रिप्लाई अछि एथिरे 1 रु 4 ऑफर्स ऑफेंसेस हमें आगुरु जानिचे आगु क्लास रो 5 नंबर श्लोक रे ग्लोरीफाई सजेस क्वेश्चंस 6 रु 7 नंबर श्लोक रे आंसर टू क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 जोटा कि पचरा हितला 1.1.9 एंड 11 इस श्लोक रे प्रथम जे व्हाट इज एब्सोल्यूट गुड फॉर ह्यूमन काइंड तो सर्वधर्म सार कोन ए जो सब क्वेश्चन सब आस्तिला 6 नंबर 7 नंबर श्लोक जोटा कि गतकाली आमे डिस्कशन करथिले 8 रु 10 जो थिला श्लोक अछि ए द्वितीय अध्याय रे ऑक्युपेशनल ड्यूटीज एंड देयर गोल तो ता देरे भी हमरो 9 10 श्लोक आज आमे माने देखियो जानु छे जोटा कि वर्तमान सेटर कोन आसीबो ऑक्युपेशनल ड्यूटीज एंड देयर गोल 11 नंबर श्लोक रे आसीबो 3 फीचर्स ऑफ एब्सोल्यूट ट्रुथ जो एब्सोल्यूट ट्रुथ होची अद्वैत सत्य सत्य अद्वैत सत्य ओडिया रे कोन तो एई वर्तमान एतिकी जाय देखिबा तापर एटा भी देखिबो धीरे धीरे आसीबा तापर 12 नंबर रियलाइजिंग एब्सोल्यूट ट्रुथ बाय डिवोशनल सर्विस 13 नंबर श्लोक रे डिवोशनल सर्विस इज ओनली पर्पस उन्नासम एबा सब अछि हम धीरे धीरे ए श्लोक स्टेप बाय स्टेप जिया पड़ियो प्रभुपाद भी सेटा कहिसंती जे जहा यदि हमें स्टेप बाय स्टेप जिबा हमें दशम स्कंदटा जोटा माने सेतरे जदी भक्ति रस भरी रहिछि सेटा को डायरेक्ट जने जदी दशम स्कंद पढिबो से बुझी परियोनी सेटा तेणु स्टेप बाय स्टेप जिबा पड़िबो तेणु एति गले स्टेप बाय स्टेप एटा बुझी हबो तेणु एइठरे सब धीरे 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 मनुष्यर जदी द्वंद्व थिबो किछि क्वेश्चन थिबो ये जो क्वेश्चन आंसर चलछि प्रश्नोत्तर कार्यक्रम एते धीरे धीरे मनुष्य सब बुझी परियो ता ज्ञान आसीबो भगवान किए
लीला कहीं होची कौन नहीं ये सब धीरे धीरे सब बुझी परिबो आ तार इंटरेस्ट बढ़िबो भक्ति बढ़िबो तेणु एमती स्टेप बाय स्टेप जीवा पड़ियो तेणु एटा बर्तमान आम बर्तमान आज 2-3 श्लोक आसवे तेणु धीरे धीरे आम गोटे देखिया प्रथम श्लोक हूँ 1.2.9 जस्ट टिके मु स्क्रीन शेयर कर श्लोक नंबर 9 धर्मस्य ह्यापवर्गस्य नार्थो अर्थापकल्पते नाथस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभा हि स्मृतः धर्मस्य ह्यापवर्गस्य नार्थो अर्थायो अपकल्पते नाथस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभा हि स्मृतः एतरे अछि धर्मस्य माने व्यवसाय कर्म ऑक्युपेशनल ड्यूटी एटा प्रभुपाद सेटा जानिया पे सुविधा पे से कहिसंते धर्म हम तो धर्म जानिले काली हम देखितले ध्रुव धातु धर्म ध्रुव अर्थात धारा एते जे जोटा हमरो धारा धृति और आपण धारण करथाय तेणु आम धर्मटा कौन होची आम प्रोटेक्शन आम अस्तित्व को प्रोटेक्शन दिए रक्षा करिया साहाय्य करे तेणु जदि पानी धर्म शर्करा मीठा लगे जदि ता धर्म से हरइब से शर्करा कहनी तेणु मनुष्य धर्म कौन भगवान जो भक्ति करिया अहैतुक भक्ति तेणु भक्ति करिबा भगवान सहित जोड़ी हवा एटा हूँ धर्म मनुष्य तेणु सेटा धर्म से कहते आ बुझिया प्रभुपाद कहते ऑक्युपेशनल ड्यूटी व्यवसायिक कर्म तेणु सेटा को से कहते बुझिया धर्म से हूँ व्यवसायिक कर्म ह्यापवर्ग एटा कौन हूँ संधि विच्छेद हि अपवर्ग तेणु एटा हूँ ह्यापवर्ग आ गोटे बड़ नाथ अर्थात अपकल्पते अच्छी न अर्थ नाथ नाव माने नाही अर्थ माने अंत अर्थ न अर्थ अर्थाय भौतिक लाभ मेटेरियल गेन मेटेरियल गेन भौतिक लाभ अर्थाय उपकल्पते उद्दिष्ट उपकल्प माने उद्दिष्ट माने न अर्थ अर्थाय उपकल्पते नाथ अर्थाय उपकल्पते नाथ अर्थाय उपकल्पते एगुड़ा संधि विच्छेद संस्कृत मीनिंग से आ तापरे होछि नाथस्य रे कोन होछि न अर्थस्य न माने नाही अर्थस्य माने भौतिक लाभ माने मटेरियल गेन रो डिजाइन नथि न अर्थस्य नार्थस्य धर्मैकान्तस्य धर्म एक अंतस्य संधि धर्म एक अंतस्य जे अंतिम व्यवसायिक सेवारे नियुक्त अछि धर्म एक अंतस्य जे अंतिम व्यवसायिक सेवारे नियुक्त अछि कामः कामः लाभ लाभाय कामः एटा कामः को काम इंद्रिय तृप्ति लाभाय लाभाय माने लाभ निमित्त ही माने ठीक सही परी श्रुतः होची महर्षि मानक द्वारा वर्णित हुई अछि ऋषि मुनि के द्वारा वर्णित हुआ है श्रुतः एटा होची श्लोक हम तार पर्पट हम पढ़िबा अनुवाद जय श्री प्रभुपाद की जय समस्त धर्म बा धार्मिक कर्तव्य अंतिम मुक्त निमंते उद्दिष्ट भौतिक लाभ निमंते से सब अनुष्ठान करा जिबा उचित नुहे अधिकंतु जे परम सेवा बा धर्म रे लागि रहिछि से
ଲବ୍ଧ ଭୌତିକ ଲାଭକୁ ବା ସୁଖ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତିରେ ବିନିଯୋଗ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆମେ ସେଟା ଟିକେ ଆମେ ଭଲ କରି ବୁଝିବା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧର୍ମସ୍ୟ ହାପ ବର୍ଗସ୍ୟ ନାଥ ଅର୍ଥାୟ ଉପକଳ୍ପତେ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଧର୍ମସ୍ୟ ହି ଅପବର୍ଗସ୍ୟ ମାନେ ଧର୍ମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅପବର୍ଗ ଆଡକୁ ଯିବା। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇଠି ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ, ଏଇଟା ହଉଛି ଅପବର୍ଗ। ହାପବର୍ଗ ସେ ଯୋଉ ଅପବର୍ଗ କଣ, ଏଇଟା ଟିକେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଅପବର୍ଗ ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ପ ବର୍ଗ ହଉଛି ପ ଫ ବ ଭ ମ, ଏଇଟାକୁ କହନ୍ତି ପ ବର୍ଗ। ପରେ ହଉଛି ପରିଶ୍ରମ। ଆମେ ସବୁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛେ, ଯାହା କରୁଛେ ରୋଜଗାର କରୁଛେ, ଅକୁପେସନାଲ ଡ୍ୟୁଟି, ଆମେ ଅକୁପେସନାଲ ଡ୍ୟୁଟି ନା ଆମେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛେ, ଆମେ ଅକୁପେସନାଲ ଡ୍ୟୁଟି ଅଲଗା, ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛେ, ଆମେ ଯଦି ଖଟୁଛେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛେ, ସେଇଟା ହଉଛି ପ ବର୍ଗ। ଆଚ୍ଛା, ପ ଆସୁଛି, ଫ ରେ ହଉଛି ଫେଣ, ଏ ଫର୍ମୁଲା ଗୋଟେ ପ ଫ ବ ଭ ମ, ଫ ରେ ହଉଛି ଫେଣ। ଯେମିତି ଗାଈ ପରିଶ୍ରମ କଲା, ବଳଦ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି, ହଳ ଜୋଚୁଛି, ତାର କଣ ହଉଛି, ମୁହଁରୁ ଫେଣ ବାହାରୁଛି, ପରିଶ୍ରମ ଜନିତ ଫେଣ। ତେଣୁ ସେଥିରେ ପରିଶ୍ରମ ଜନିତ ଇଏ ଫେଣ ବାହାରିଲା। ତେଣୁ କରି ଆମେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ କାମ କରି କରି ଆମ ଫେଣ ବାହାରିଗଲାଣି, ଯୋଉ କହୁଛେ ଏଇଟା କଣ, ମାନେ ତାହାର ରିଆକ୍ସନ, ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଯୋଉ ଆମେ ଶରୀର ପେଶେଇ ତା ଦେହରେ ଯୋଉ କଷ୍ଟ ଆମେ ଆସୁଛି, ସେଟା ଫ ରେ ଆସୁଛି, ଫେଣ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବଳଦଟେ ଗୋଟେ ବେଶୀ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି, ହଳ ଜୋଚୁଛି, ହଳ କରୁଛି, ସେତେବେଳକୁ ତା ମୁହଁରୁ ଫେଣ ବାହାରି ପଡୁଛି। ତାପରେ ବ ରେ ହଉଛି ବନ୍ଧନ, ସେଇଟା ହିଁ ଆମ ବନ୍ଧନ କାରଣ। ଆମେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛେ, ଆମ ମୁହଁରୁ ଫେଣ ବାହାରୁଛି, ଆଉ ଆମର ବନ୍ଧନର କାରଣ ହଉଛି ଆମେ କହିବା ଆହୁରି କେମିତି ରୋଜଗାର କରିବା, ଆଉ କେମିତି 2-4 ପଇସା ଆସିବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଆମ ବନ୍ଧନ କାରଣ ହଉଛି, ଲୋଭ ବଢୁଛି। ପ ଫ ବ, ପରେ ପରିଶ୍ରମ, ଫରେ ଫେଣ, ବରେ ବନ୍ଧନ, ଭରେ ହଉଛି ଭୟ, ଭୟଭୂତ ହେଉଛି। ତେଣୁ କାଳେ ଆମ ଇନକମ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରେଟ୍ ହବ, କି ଆମକୁ ଧରି ପକେଇବ, କି କଣ ହବ, କି ଆଉ କିଏ ଆମ ଚୋର ନେଇଯିବ, ଆଉ ତାକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ରଖିବା, ଇଏ କରିବା, ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭୟ ସବୁ ଆସୁଛି ମନ। ତେଣୁ ଭରେ ହଉଛି ଭୟ, ମରେ ହେଲା ମୃତ୍ୟୁ, ଶେଷ କଣ ଅଛି, ଅତି ଲୋଭ ମୃତ୍ୟୁ। ତେଣୁ ଆମର ଯାହା ହେଲେ ଏମିତି ଆମେ ସମୟ କାଟି ସେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ଆସିକି ଉପନୀତ ହେଇଯାଉଛି, ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡୁଛେ। ଶେଷ ହଉଛି କଣ, ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ମରେ ସରିଲା। ପ ଫ ବ ଭ ମ, ପରେ ପରିଶ୍ରମ, ପରେ ଫେଣ, ପରେ ବନ୍ଧନ, ଭରେ ଭୟ, ମରେ ମୃତ୍ୟୁ, ଶେଷକୁ ମୃତ୍ୟୁର ମୁଖରେ। ପରିଶ୍ରମ କଲା, ସେ ମଲା, କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମେଟେରିଆଲ ଲାଇଫ, ଭୌତିକ ଯୋଉ ଜୀବନ, ଏ ପ ବର୍ଗରେ ଆସୁଛି। ଆମେ ଯୋଉ ମେଟେରିଆଲ ଲାଇଫରେ ଆମେ ରହିବା, ଯଦି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲାଇଫ ନ ରହିଯିବା, ମେଟେରିଆଲ ଲାଇଫ ରହିବା, ଏ ପ ବର୍ଗରେ ଆମେ ରହିଯିବା। ମେଟେରିଆଲ ଲାଇଫ ଟା ହଉଛି ପ ବର୍ଗ। ତାହେଲେ ଆର ଉଲ୍ଟା ଟା କଣ, ପ ବର୍ଗର ଉଲ୍ଟା ହଉଛି ଅପବର୍ଗ। ପ ବର୍ଗର ଉଲ୍ଟା ହଉଛି ଅପବର୍ଗ। ଅପବର୍ଗ ମାନେ ମୋକ୍ଷ ମୁକ୍ତି, ମୋକ୍ଷ ବା ମୁକ୍ତିକୁ ଅପବର୍ଗ କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପ ବର୍ଗ can be overcome by surrendering to Krishna and goes towards ଅପବର୍ଗ or ମୁକ୍ତି। ଆମେ କେମିତି ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପ ବର୍ଗକୁ? ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରେମରେ, ପ୍ରେମମୟ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ରହିକି ଆମେ ପ ବର୍ଗରୁ ଅପବର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବା। ଆମେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନ ଯାଇକି ଆମେ ମୋକ୍ଷ ଆଡକୁ କିମ୍ବା ମୋକ୍ଷ କିମ୍ବା ମୁକ୍ତି ଆଡକୁ ଯିବା। ମୃତ୍ୟୁ ଆଡକୁ ନ ଯାଇ ମୋକ୍ଷ ଆଡକୁ, ମୁକ୍ତି ଆଡକୁ ଯିବା। ମୃତ୍ୟୁ ନୁହେଁ, ମୁକ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁ ନୁହେଁ ମୁକ୍ତି। ତେଣୁ ଧର୍ମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଅପବର୍ଗ ଆଡକୁ ନବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଧର୍ମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଅପବର୍ଗ ଆମେ ଆଡକୁ ନବ, ଅପବର୍ଗ ଆଡକୁ ନ ଯାଇ। ଅର୍ଥ ଅର୍ଥାତ ଉପକଳ୍ପତେ, ସେଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଅର୍ଥ ଅର୍ଥାୟ ଉପକଳ୍ପତେ, ଏ ଯୋଉ ଅଛି ଅର୍ଥାୟ ଉପକଳ୍ପତେ, ତାମାନେ ଅର୍ଥର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ
इंद्र तृप्ति काम रे लगे उचित नुहे भगवान को कार्य लगे कथा तेणु अर्थर उद्देश्य जोटा खाली इंद्र तृप्ति लगे से ठीक नुहे এটা উচিত নুহে যে একান্ত ধর্ম মার্গরে লাগিছি তার অর্থ দ্বারা কামনা চরিতার্থ সে করিবনি যে বর্তমান যদি যে ধর্ম মার্গে রয়েছে তা অর্থକୁ সে কামনা চরিতার্থরে লগাইবনি সে ତେଣୁ କାମନା ଚରିତାର୍ଥ ପବର୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପବର୍ଗ ସବୁ ରହିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମକୁ ଲାଇନରେ ଯାଉନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ପବର୍ଗରେ ଯୋଉ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ଲୋକମାନେ ହିଁ ପବର୍ଗର ଲୋକମାନେ ଧନକୁ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବାସନା ଚରିତ୍ର ବାସନା କାମନା ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଲଗାନ୍ତି ଉପଭୋକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଏପରି କରିବେ ନାହିଁ ସେ ଅର୍ଥକୁ କାମନା ବାସନାରେ ଉପଯୋଗ କରିବନି ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାରେ ଲଗେଇବ ତେଣୁ ଧର୍ମ ମୋକ୍ଷ ଆଡକୁ ନେଇଯାଏ ଧର୍ମକୁ ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଉପଯୋଗ କରିବା କଥା ନୁହେଁ ତେଣୁ ଆମେ ଧର୍ମକୁ ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଉପଯୋଗ କରିବା ନୁହେଁ ଏଇଟା ଆଜିକାଲି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭଣ୍ଡ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଧର୍ମକୁ ଆଳ କରି ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଏମିତି ସବୁ ବାହାରିଛନ୍ତି ସମାଜରେ ସବୁ ଡୁପ୍ଲିକେଟ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଧର୍ମ ନାମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେ ଠକ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ବି ତେଣୁ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ଧର୍ମକୁ ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି କାମନାରେ ଉପଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସେ କେମିତି ଭଲ ଆୟୁଷରେ ରହିବେ ତେଣୁ ଭକ୍ତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ବୈରାଗ୍ୟ ଆସ୍ତେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଭକ୍ତିଙ୍କର ଦୁଇ ପୁତ୍ର ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟ ଆଉ ତାଙ୍କର ଦାସୀ ହଉଛି ମୁକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତି ଆମେ କରିବା ତାଙ୍କ ଅଟୋମେଟିକାଲି ପ୍ରଭୁପାଦ ସେଟା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭକ୍ତି କଲେ ମୁକ୍ତି ଆଉ ଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତି କଲେ ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟ ଅଟୋମେଟିକ ଆସିଯିବ ଆମେ ଜାଣିଲେ ରାଧାନାରାୟଣ କଥା ଜାଣିଥିଲେ ହସ୍ତିନାପୁରର ଯୋଉମାନେ ମହିଳା ମାନେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବି ଆମେ କାଲି ଜାଣିଥିଲେ ଏସବୁ କାହିଁକି ନା ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା ସବୁ ବାରମ୍ବାର ଶୁଣି ମନରେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି ଭାବ ଆସିଥିଲା ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଆସିଗଲା ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯଦି ଜଣେ ଜାଣିଲା ସେ ତାର ଜ୍ଞାନ ପାଇଗଲା ତାମାନେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସ୍ୱତଃ ପ୍ରକଟିତ ହେବ ଜ୍ଞାନ ତେଣୁ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିଥାଏ ଭକ୍ତିଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଦାସୀ ମୁକ୍ତି ଅଟୋମେଟିକ ଆସିବେ ମୁକ୍ତି ଆସିଯିବେ ସେଥିରେ ଆଚ୍ଛା ଆବସଲ୍ୟୁଟ ଟ୍ରୁଥ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଦେଖିବା ଇଂଲିଶ ୱାର୍ଡ ଗୋଟେ ୟୁଜ ହଉଛି ଆମର ଯଦି ଇଂଲିଶ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନରେ ଆବସଲ୍ୟୁଟ ଟ୍ରୁଥ এটা ଓଡ଼ିଆରେ ହଉଛି ଅଦ୍ୱୟ ସତ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଅଦ୍ୱୟ ସତ୍ୟ ଆସୁଛି এটা ହଉଛି ଆବସଲ୍ୟୁଟ ଟ୍ରୁଥ ଧର୍ମ ପାଇଁ ଧର୍ମରେ ଅର୍ଥ ନିଜର ଧର୍ମରେ ଯେ ଥାଏ ସେ ଅର୍ଥ ନିଜ ପାଇଁ ୟୁଜ କରେନି ଅର୍ଥ କାମ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଆଉ ଅର୍ଥ କାମ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କାମ ବାସନା ପାଇଁ ତେଣୁ ଧନ୍ଦାକୁ ଯୋଉ ଆମ ଅକୁପେସନାଲ ଡ୍ୟୁଟି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କାମନାର ପୂର୍ତ୍ତିରେ ଧନର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏଇ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି ନାଥସ୍ୟ ଧର୍ମକାନ୍ତସ୍ୟ କାମୋ ଲାଭାଇ ସ୍ମୃତ ତେଣୁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ସମସ୍ତ ଧର୍ମ ଧାର୍ମିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅନ୍ତିମ ମୁକ୍ତ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭୌତିକ ଲାଭ ନିମନ୍ତେ ସେ ସବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଅଧିକନ୍ତୁ ପରମ ସେବା ଯୋଉଟା ଧର୍ମ ଲାଗି ରହିଛି ସେ ଲବ୍ଧ ଭୌତିକ ଲାଭକୁ ବା ସୁଖ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡିକୁ ଇନ୍ଦ୍ର ତୃପ୍ତିରେ ବିନିଯୋଗ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ନାଥସ୍ୟ ଧର୍ମୈ କାନ୍ତସ୍ୟ କାମ ଲାଭୈ ସ୍ମୃତଃ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 9 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକଟା ଆମେ ସାରାଂଶ ଆମେ ପଢିଲେ ଆଉ ଯଦି ଟିକେ ହବ ଦେଖିଥିବା ପ୍ରଭୁପାଦ ବି ଲେଖିଛନ୍ତି ବି ଆଉ କିଛି ସାରାଂଶ ତେଣୁ ଭୌତିକ କେବଳ ଭୌତିକ ଲାଭ ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସାୟିକ ଧନ୍ଦାରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଭୌତିକ ଲାଭକୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତିରେ ବିନିଯୋଗ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଭୌତିକ ଲାଭକୁ କିପରି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ତାହାର ବର୍ଣ୍ଣନା 10 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଦିଆଯାଇଛି ତେଣୁ
समस्त प्रकार कार्य व्यस्त लोक मानकर व्यस्ततार एकमात्र प्रयोजन होची इंद्रिय तृप्ति किंतु सुत गोस्वामी कथार एवं श्रीमद भागवत वाणी रे श्लोक द्वारा व्यर्थ बोली प्रतिपादन कराई कौ श्लोक द्वारा 9 श्लोक से इम्पोर्टाट तेणु जो अर्थ होची सेटा सब इंद्रिय सुख रे जदी विनियोग हम सेटा नष्ट माने नष्ट हेबा त संगे समान तेणु सेटा भगवान का सेवा रे लगे कथा तेणु निज ये निज इंद्रिय सुख रे लगे उचित नुहे तेणु वैराग्य आसी ऑटोमेटिक जो धर्म हम जो भक्ति जार आसे ज्ञान वैराग्य आसी से वैराग्य भावटा ही ताकू प्रेरित कराए से धनटा को भगवान को सेवा लगे तापर जो हम एठी कहले जे भौतिक लाभ किपरि भाव व्यवहार करा जीवो सेटा होची श्लोक नंबर 10 रे आसुची हां तो श्लोक नंबर 10 टा हम हाउ शुड मटेरियल गेन बी यूज एटा होची इम्पोर्टेंट एटा हम देखिबा हम शेयर करथिले सेतरे भी से अछि एटा वर्तन देखो 10 नंबर श्लोक ऑक्युपेशनल ड्यूटी एंड देयर गोल जो गोल टा हम ड्यूटी जो ऑक्युपेशनल ड्यूटी को ता गोल कोन ए गोल हम ऑक्युपेशनल ड्यूटी करू छे तादर भी अर्थ प्राप्ति होची ताकू केंदी विनियोग करछि हाउ शुड मटेरियल गेन टू बी यूज्ड तन सेटा हम देखिया हरे कृष्ण प्रभु जी टिके डिस्टर्ब करी आया से ए जे प फ ब फरे से बोटा कोन प फ ब फरे फरे बंधन अच्छा अच्छा आज्ञा धन्यवाद प्रभु जी हां ठीक कंटिन्यू करंतु आज्ञा आरंभ करो मित्र ये वर्तमान श्लोक नंबर 10 ये भी इम्पोर्टेंट कामस्य नेन्द्रिय प्रीति लाभो जीवेत जावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो जश्चेह कर्म भी कामस्य नेन्द्रिय प्रीति लाभो जीवेत जावता कामस्य माने कामना मानकर नेत्रिय होची न इंद्रिय नेत्रिय नेन्द्रिय हां नेन्द्रिय न इंद्रिय नेन्द्रिय संधि विच्छेद देछि हां न माने नुहे इंद्रिय माने इंद्रिय प्रीति प्रीति संतोष जडा लाभो लाभो लाभ होछि लाभ लाभ जीवेत जीवेत माने आत्मरक्षा जीवेत जावता जावता माने जेतिकी एटी देखो धीरे धीरे जाना पड़छि हमें केतिकी यूज करबा एटा होछि जेतिकी आत्मरक्षा पई दरकार लाभ जीवेत जावता जावता ने सब वर्ड रो मीनिंग अछि बहुत माने गहिरा हां तेनो एटा बहुत सावधान सहित पाठ करियार अछि जा फल रे हम तार स्वाद पाई परिया यदि हमें एमति खाली सारिया पई पढि दबा ताले संपूर्ण स्वाद मिल परिबनी तेनो प्रति वर्ड रो प्रति शब्द रो मीनिंग अछि तेनु कामस्य नेन्द्रिय ने कामस्य न इंद्रिय प्रीति ने प्रीति पई संतोष पई लाभो लाभ जोड़े हेतो जीवेत आत्मरक्षा जावता जेतिकी आत्मरक्षा पई शरीर रक्षा पई जेतिकी दरकार सेतिकी यूज करे कथा ए आसीबा प्रभु जीवस्य जीवमानकर तत्व जिज्ञासा तत्व होची अद्वैत सत्य जोटा एब्सोल्यूट ट्रुथ हां जिज्ञासा प्रश्न तत्व जिज्ञासा ना अर्थ न अर्थ न अर्थ होची नार्थ संधि इच्छा जश्चेह जश्चेह ज च इह जश्चेह ज च इह कर्म भी माने व्यावसायिक धंदा द्वारा एटा हमर ऑक्युपेशनल ड्यूटी हां बाय द ऑक्युपेशनल ड्यूटी कर्म
में भी तेणु एथिरे प्रभुपादଙ୍କର अनुवाद जो अच्छी श्लोक जीवनर कामना इंद्रिय तृप्ति प्रति उद्दिष्ट हेबा उचित नुहे व्यक्ति जीवन धारण करी रहिबाकु इच्छा करिवो कारण मानव जीवन ही व्यक्ति को अव्यय सत्य संबंध रे जिज्ञासा करिबाकु योग्य करे अते ए जिज्ञासा ही समस्त कर्मर लक्ष्य हेबा उचित अन्य किछि नुहे तेणु एटा रही जे जीवनर कामना इंद्रिय तृप्ति प्रति उद्दिष्ट हेबा उचित नुहे व्यक्ति जीवन धारण करी रहियाकु इच्छा करिवो कारण मानव जीवन ही व्यक्ति को अव्यय सत्य संबंध रे जिज्ञासा करियाकु योग्य करे अतएव एई जिज्ञासा ही समस्त कर्मर लक्ष्य हेबा उचित अन्य किछि नुहे तेणु कामस्य नेन्द्रिय प्रीति लाभ जीवत जावता जो भौतिक लाभ आत्म संरक्षण पाई व्यवहार हेबा उचित शरीर रक्षा परिचालना उच्चतर लक्ष्य करने दरकार बर्तमान आम शरीर देख मेडिकल आम शरीर रक्षा कर सब खर्च करवा जदि आम निज कौन करवा मिनिमम टा हूँ शरीर रक्षा देह शरीर असुस्थ है जेहेतु ये शरीर ही आत्मा अच्छी आम जो मन बुद्धि सब देख शरीर जब खराब हो सब माने किसी करहबन मन लगे तेणु शरीर टा भी इम्पोर्टाट जमी आमर आत्मा की जमी खाद्य दरकार शरीर की खाद्य दरकार तेणु शरीर टा भी रक्षा करिया पड़िबो भगवान को सेवा पाई तेणु शरीर पाई जेतिकी मिनिमम आत्मरक्षा करवा शरीर को रक्षा करवा रोग बेमारी है आम देखा रखा भल जहाँ फल आम सेवा भल कर जदि शरीर भल रहा से मन लगे तेणु जो आम जो जी आम भौतिक लाभ पाचे शरीर रक्षा भी खर्च रखा दरकार किसी भी से कहते भौतिक लाभ आत्म संरक्षण व्यवहार होगा उचित शरीर रक्षा और परिचालना उच्चतर लक्ष्य हासिल करने दरकार उच्चतर लक्ष्य माने भगवान अद्वैत सत्य विषय हम जाना ज्ञान पाइबा अद्वैत सत्य संबंध रे जिज्ञासा रहुची जीवस्य तत्व जिज्ञासा जीवस्य तत्व जिज्ञासा ये सेकंड जो अच्छी जीवस्य तत्व जिज्ञासा यहीटा ही हमर मूल लक्ष्य जीवन जीवर मूल लक्ष्य होची जीवस्य तत्व जिज्ञासा अद्वैत सत्य संबंध रे जिज्ञासा भगवान को विषय रे हम जिज्ञासा यहीटा ही हमर inquiry about to absolute truth inquiry about absolute truth तत्व जिज्ञासा मानवर केवल इच्छा रहिया कथा इटा व्यासदेव वेदांत सूत्र मध्ये लिखिछंती प्रथम सूत्र वेदांत सूत्र उपनिषद सबुर सार तत्व होची वेदांत सूत्र सेतरे प्रथम श्लोक रे प्रथम सूत्र रे लिखिछंती अर्थ तो ब्रह्म जिज्ञासा अर्थ तो ब्रह्म जिज्ञासा व्यासदेव वेदांत सूत्र रे प्रथम सूत्र रे लिखिछंती अर्थ तो ब्रह्म जिज्ञासा एटी अछि जीवस्य तत्व जिज्ञासा ने अर्थ तो ब्रह्म जिज्ञासा अर्थ जो अछि ब्रह्म जिज्ञासा पई नियोग हबो आ जीवस्य तत्व जिज्ञासा जीवर प्रथम माने मेन लक्ष्य होची तत्व जिज्ञासा एब्सोल्यूट इंक्वायरी अबाउट एब्सोल्यूट ट्रुथ मानव जीवन रो मुख्य लक्ष्य कोन अद्वैत सत्य संबंध रे जिज्ञासा अद्वैत मानव जीवन रो मुख्य लक्ष्य अद्वैत सत्य संबंध रे जिज्ञासा भगवत also addressing all living beings about जीवस्य तत्व जिज्ञासा श्रीमद् भागवतम also addressing all the living beings about जीवस्य तत्व जिज्ञासा निम्नतर जीव मध्य सुख साधु संस्पर्श रे आसिले जो भक्ति भी डिवोशनल सर्विस करि परियो अच्छा एटी हम क्वेश्चन आसीयो अरे निम्न जीव कोन हम जानछे मनुष्य खाली करियो निम्न जीव केम हबो ना निम्न जीव भी करि परियो इट्स असंभव नहीं
ସୁଧ ସାଧୁଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଚର୍ଯ୍ୟ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ହେଇପାରିବ। ଏଇଟା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ବି ଅଛି। ଆମର ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ମନେ ପକେଇବା। ଜଣେ ଭକ୍ତ ଡଙ୍ଗାରେ ଯାଉଥିଲେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭେଟ କରିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଡଙ୍ଗାରେ ବି ଗୋଟେ କୁକୁର ଯାଉଥିଲା, ଯାଇପାରିଲାନି, ସେ ରହିଗଲା। ଯେ ଡଙ୍ଗା ବାଲା କହିଲା ମୁଁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇଯିବି, କିନ୍ତୁ ସେ କୁକୁରକୁ ମୁଁ ନେଇପାରିବିନି, ଡଙ୍ଗାରେ ଅପବିତ୍ର ହେଇଯିବ। ବହୁତ ସାଧୁ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କଲେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ସାଧୁ ପହଞ୍ଚିଲେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ, ସେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ବୋଲୋ ହରେ କୃଷ୍ଣ। ସେ ଦିଟା ଗୋଡରେ ଛିଡା ହେଇକି ଗୋଡ ଦିଟା ଟେକି ଦେଇକି ସେ କହୁଛି ବି ହରେ କୃଷ୍ଣ କହୁଛି, ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନାରାୟଣ ରୂପ ହେଇକି ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇ ପଳଉଛି। ସେଟା ବି ଆମେ ଜାଣିଛେ। ତେଣୁ ସେଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଲା? ଶୁଦ୍ଧ ସାଧୁ ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ, ଆଉ ତା ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ସେ ବି ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜୀବଟେ ବି ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯିବ। ନିମ୍ନତର ଜୀବ ବି ଶୁଆ ଚଢେଇ ହେଲା, ପଶୁ ହେଲା, ଯିଏ ବି ହେଉ ଶୁଦ୍ଧ ସାଧୁଙ୍କର ହିଁ। ତେଣୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଆମର ଶ୍ୟାମକୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ କହୁଥିଲେ, ଆମର ଦୋଳମୁଣ୍ଡେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କୀର୍ତ୍ତନ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଠିକ ପଢିବା ପୂର୍ବରୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଭଜନ ହୁଏ, ସେଠି ଗୋଟେ ଠିକ ଟାଇମ ରେ ଯେମିତି 9ଟା ବାଜିବ, ସେମାନେ ଗୋଟେ ବିଲେଇ ଠିକ ତା ଟାଇମିଂ ଆମର ଡେରି ହେଇପାରେ, ତାର ଠିକ 9ଟା ମାନେ 9ଟା ବେଳେ ଆସିକି ହାଜର ହେଇଯିବ। ସେ ବିଲେଇଟା ସେ ଭଗବାନ ଆଡକୁ ଅନେଇବ, ବସିବ, ପୁରା ଚୁପଚାପ ବସିବ। କିଏ ଆସିଲା କଣ ଆସିଲା ତାର କିଛି ନଜର ନାହିଁ। ଏତେ ଚୁପଚାପ ବସିବ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଭଜନ ଫଜନ ହବ, ସବୁ ହବ, ପୁରା ହଲଚଲ ହବନି, ସେ ଚୁପଚାପ ବସିବ। ତାପରେ ଯେମିତି ଭଜନ ସରିବ, ଧୀରେ ହେଇକିନି ଚୁପକିନି ଖସି ପଡିବ। ଏଇଟା କେମିତି ହଉଛି? ସାଧୁ ସଙ୍ଗର ମହାତ୍ମ୍ୟ। ଆଉ ସେ ଜୀବ ନିଶ୍ଚୟତାରେ କିଛି ଅଛି, ମାନେ କୃପା ପାଉଛି ସେ, ତେଣୁ ତାର ନିଶ୍ଚୟ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯିବ। ବିଲେ ଜନ୍ମ ପାଇଛି କିନ୍ତୁ ଚାରି ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ସବୁ କଣ? ସାଧୁ ସଙ୍ଗରେ। ନିମ୍ନତର ଜୀବ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ, କୁକୁର ବିଲେଇ ଯାହା ବି ଭକ୍ତଙ୍କର ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ଶୁଦ୍ଧ ସାଧୁଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବେ, ସେ ବି ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯିବେ। ମାନେ ତାଙ୍କ ସହ କେତେ ମାନେ ଆସୋସିଏସନ ଅଫ ଏ ପିଓର ଡିଭୋଟି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତେଣୁ ଶୁଦ୍ଧ ସାଧୁଙ୍କର ସହଚର୍ଯ୍ୟ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ଗୋଟେ ନିଚତର ଜୀବ ମଧ୍ୟ ସେ ବି ଆସିପାରିବ, ମାନେ ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିଯିବ। ଡିଭୋସନାଲ ସର୍ଭିସ କରିକି ମୁକ୍ତି ପାଇଯାଇପାରିବ। I want satisfy my senses, thinking of common people on earth. ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତିରୁ ମନୁଷ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଖ ପାଇପାରିବନି। ତେଣୁ ସେଇଟା କେମିତି ପାଇବ? ଆମେ ବି ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଛେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯୋଉ କେତେଟା ଆଗରୁ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ, ଅହେତୁକି ଅପ୍ରତିହତ, ଯୋଉ ଆମର ଯଦି କରିବା ଭକ୍ତି କରିବା, ପିଓର ଡିଭୋସନାଲ ସର୍ଭିସ ଟୁୱାର୍ଡସ କୃଷ୍ଣ, ସେଥିରେ ଯୋଉ ଭକ୍ତି ଯୋଉ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ ହୁଏ, ଏ ମେଟେରିଆଲ ଏନଜୟମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ସେଟା ହବନି, ସେଥିରେ ସୁଖ ମିଳିପାରିବନି। ସେଇଭଳିଆ ମାନେ ଏଥିରେ ଏତେ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ। ରସଗୋଲା ଯିଏ ଖାଇବ, ସେ ଗୁଲଗୁଲା ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବ। ତେଣୁ ସେଠାରେ ସେ ହେଇଛି। ଆଉ ଆମର ଦେଖିବା, ଆମର ଏଠି ସବୁ ଦେଖିବେ, ମଣିଷ ଦି ପ୍ରକାରେ ତା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି କରୁଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ନିଜର ମାନେ ଏ ଯୋଉ ଶାରୀରିକ ଯୋଉ ଇଏ ଆବଶ୍ୟକତା ଯୋଉ କରୁଛି, ସେଇଟା ଯୋଉଟେ ତୃପ୍ତି କରୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ସମାଜର, ପରିବାରର, ତାର ତୃପ୍ତି ନିମିତ୍ତ କାମ କରୁଛି। ପରିବାର ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି, ତାର ପାଇଁ ଖୁସି ରଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଛି। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ନେତା ମାନେ, ସେମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କର ଭୋଟର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଚାଉଳ ଗହମ ସବୁ ମାଗଣାରେ ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଆମକୁ ଭୋଟିଂ ଦେବେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଭୋଟର ଦେଖୁଛି ତାର ବି ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହଉନି, ସେ ବି ତାକୁ କରି ଦଉଛି, ଦଉନି, ଭୋଟ ଦଉନି। ତେଣୁ ଦେଶ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଶ ସବୁ ମାଡି କେମିତି ଚାଲିଛି। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଲାଭ କେମିତି ହବ, କିନ୍ତୁ ଆମେରିକା କେମିତି କରୁଛି, ଏସବୁ ଜାଣିଛେ। ତେଣୁ ଏସବୁ କଣ କି ନିଜସ୍ୱ ଇଚ୍ଛା, ମାନେ ଏଇଟା ସବୁ ନିଜର, ମାନେ ଦି ପ୍ରକାର ଅଛି ଯୋଉ ମଣିଷ ଏସବୁ କରୁଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ନିଜର ପର୍ସନାଲ ପାଇଁ, ଗେନ୍ ପାଇଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ତାର ସମାଜକୁ ଦେଖି ଇଏ କରିବା ପାଇଁ, କୌଣସି ମତରେ ଇଏ କରିବା। ତେଣୁ ଏଟା ସବୁ ହଉଛି
एटा रहउची जीवनर प्रत्येक क्षेत्र में अद्वैत सत्यंकर अन्वेषण जीवनर अंतिम लक्ष्य हेबा उचित तद्वारा अद्वैत सत्यंकर अब्सोल्यूट ट्रुथ अन्वेषण कार्य नियुक्त रहिले प्रत्येक सुखी हेबे कारण एथिरे व्यक्ति खूब कम परिमाण रे इंद्रिय भोग कार्य संलग्न हेबो तेणु से अद्वैत सत्य कौन से बर्तमान गोटे श्लोक 11 रे दिखाई बर्तमान श्लोक 11 रे दिखाई जे अद्वैत सत्य कौन देखिए श्लोक 11 वदन्ति तत्तत्त्व विदस्तत्त्वं जज् ज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मति परमात्मेति भगवान इति सद्यते वदन्ति तत्तत्त्व विदस्तत्त्व जज् ज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मति परमात्मेति भगवान इति सत्यते श्लोकटा आउटा टिके अलग जगह अच्छी गोटे वदन्ति वदन्ति माने से माने कहंती तत् तत्वविदः तत् माने ताहा तत्वविद हला तत्वज्ञ तत्व होची अद्वैत सत्य एब्सोल्यूट ट्रुथ तापरे तत् जत जत माने जहा ज्ञानम ज्ञानम होची ज्ञान अद्वयम अद्वयम जेउठारे दुई दुई नाही बा अद्वय बा अद्वैत ब्रह्मति एटा इंपोर्टेंट ब्रह्म इति ब्रह्मति ब्रह्म नाम रे परिचित परमात्मति परमात्मति परमात्मा नाम रे परिचित भगवान इति भगवान नाम रे परिचित सद्यते एई परि ध्वनित हुए इंपोर्टेंट तिनी तिनी नंबर रे बदलते तत् जो तत्व अज्ञा जो कहउचती अद्वैत सत्य तिनी नाम रे भी परिचित से शाश्वत से होचंती तिनी भागरे गोटे होचंती हम त माने एटा पढिया शब्दार्थ अप्राकृतिक तत्वज्ञ व्यक्ति जे माने अद्वैत सत्य को जानती यहाँ को ब्रह्म परमात्मा किंबा भगवान बोली कहंती अप्राकृत तत्वज्ञ व्यक्ति जे माने अद्वैत सत्य को जानती यहाँ को ब्रह्म परमात्मा किंबा भगवान बोली कहंती तेणु एटी हमें देखिया गोटे ट्रेन एग्जांपल दबा बुझिबा कोन से अद्वैत सत्य कोन अछि गोटे शाश्वत गोटे अशाश्वत अछि शाश्वत अशाश्वत बुझिया पय गोटे एग्जांपल गोटे हमें ट्रेन रे हमें स्टेशन रे छिडा हिचे गोटे ट्रेन रे रहिचे हम स्थिर रहि विपरीत दिगरे आ गोटे ट्रेन आसिला से गतिशील हमें हठात दिन जदी से ट्रेन को अनेबा हमें भाबी हम ट्रेन टा जाउची किंतु एक्चुअली कोन होची हम ट्रेन स्थिर अछि हम अन्य को देखला को हम बाउचे हेटा हम ट्रेन टा चलला जते अन्य आड़ को हम नै देबा आर पटे जदी किछि ट्रेन फेन नथिबो मन देला को अरे सेपटे तो स्थिर तमन हम ट्रेन चालुनी किंतु एपडो अनेला को ट्रेन टा चालुची एनु एटा होची कोन रिलेटिव मोशन हम जानिछे आइंस्टाइन एनु रिलेटिव मोशन आपेक्षिक गति एटा आपेक्षिक सत्य रिलेटिव नॉलेज आ गुटे अछि एब्सोल्यूट नॉलेज जदी एपडो देखिया ट्रेन आडे अनेबा सेटा होची रिलेटिव नॉलेज जदी आर पटो अनेबा दैट इज एब्सोल्यूट नॉलेज हमें गुटे शाश्वत प्रति हम कंपेयर कले हम जानि परिबा एटा कोन हमर गोटे छलाबा माने गोटे ट्रेन टा जाउची हम भाबुचे हम ट्रेन टा जाउची किंतु जतेले हम गोटे स्थिर जिनिस प्रति हम जतेले लक्ष्य करूचे ताले हम ना ना
ଆମ ବ୍ରେନଟା ସ୍ଥିର ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ରିଲେଟିଭ ନଲେଜ, ଗୋଟେ ଆବସଲ୍ୟୁଟ ନଲେଜ। ତେଣୁ ଭଗବତ ଗୀତା 3.27 ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ପ୍ରକୃତେ କ୍ରିୟମାଣାନି ଗୁଣେ କର୍ମାଣି ସର୍ବେଶ ଅହଙ୍କାର ବିମୂଢାତ୍ମା କର୍ତ୍ତାହମ୍ ଇତି ମାନ୍ୟତେ। ପ୍ରକୃତିର ଗୁଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ କର୍ମ ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଅହଙ୍କାରରେ ମୋହିତ ମନୁଷ୍ୟ ମୁଁ ହିଁ କର୍ତ୍ତା ବୋଲି ଭାବେ, ଆଇ ଆମ୍ ଦ ଡୁୟର। ତେଣୁ ସେଇଟା ସେ ଏଇଟା ଆମେ କଣ କି ଏଇ ଶ୍ଲୋକ ଉପରେ ଆମେ କହୁଛେ, ଆମେ ଜାଣିଛେ କର୍ତ୍ତା କିଏ, ସେଇଟା 500 ପ୍ରକାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଶ୍ଲୋକଟା କହିଲି, ଏଥିରେ କର୍ତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି କଣ? ପ୍ରକୃତେ କ୍ରିୟମାଣାନି, ପ୍ରକୃତି ତିନି ଗୁଣ ଯୋଉ ଅଛି, ଗୁଣମାନ ଯୋଉ ଅଛି ସତ୍ଵ ରଜ ତମ, ଏଇ ଗୁଣମାନ ଦ୍ୱାରା ଆମର ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହୁଏ। କଣ କରିବା ଆମେ? ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆବସଲ୍ୟୁଟ ଟ୍ରୁଥ ଆଡକୁ ଦେଖିବା, ସେତେବେଳେ ଆମେ କହିବା ଆମେ କିଛି କରୁନେ। ଯେମିତି ଟ୍ରେନଟା ଗୋଟେ ଆଡକୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଭାବିବା ଆମେ ଗୋଟେ କରୁଛେ, ରିଲେଟିଭ ନଲେଜ ଆମେ ଭାବିବା ଆମେ କରୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଅଦ୍ୱୈତ ସତ୍ୟ ଆବସଲ୍ୟୁଟ ଟ୍ରୁଥ ଆଡକୁ ଅନେଇବା ଆରପଟୁ, ସେତେବେଳେ ଜାଣିବା ଯେ ଆମେ କିଛି କରୁନେ ପ୍ରକୃତିରେ। ଆଚ୍ଛା, ଇଚ୍ଛା କରିବାରୁ ଆତ୍ମା ଏଇ ସଂସାରକୁ ଆସିଲା, ମେଟେରିଆଲ ଗେନ୍ କିଛି ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ମଣିଷର, ସେ କଣ ଥିଲା? ବୃନ୍ଦାବନ ଥିଲା। ଏ ଯୋଉ ସେଠୁ ତାପରେ କଣ ହେଲା? ସେଠୁ ପତିତ ହେଲା କଣ ଜଗତରେ, ସେଠୁ ଏଇ ସଂସାରକୁ ଆସିଲା ଆତ୍ମା, ଏଇ ସଂସାର ଇଏ ଜଗତକୁ ଆସିଲା। ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଲା, ମନ ବୁଦ୍ଧି ଏସବୁ ହେଲା, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଲା ତାର। କିନ୍ତୁ ଶରୀର କିଛି, ଆତ୍ମାର କିଛି ଦୋଷ ନଥିଲା, ଆତ୍ମାର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଧନରେ ପଡି ଶ୍ଲୋକ ଅନୁସାରେ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା କ୍ରିୟମାଣନ୍ତେ, ପ୍ରକୃତେ କ୍ରିୟମାଣନ୍ତି ଗୁଣେ କର୍ମାଣି ସର୍ବେଶା। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଇଏ ହେଇ ଆଫେକ୍ଟେଡ ହେଇ ମନ ବୁଦ୍ଧି ତାର ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ତ କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ। ନାଟକରେ ଜଣେ ନାଟକ କରୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ରୋଲ କରୁଛି, ତାର କଣ ଅଛି? ସେ ରୋଲ କରିସାରିଲା, ବାହାରକୁ ଆଇଲା ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭୁଲିଗଲା। ତେଣୁ ସେଇଟା ହଉଛି ଆତ୍ମା। ରୋଲ ହଉଛି ତାର, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ସେଇଆ କରୁନି, ଧରିବାକୁ ଆସିନି। ସେ ରାବଣ ରୋଲ କଲା କି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରୋଲ କଲା, ସେ ଖାଲି ଅଭିନୟ କଲା, ବାହାରୁ ଆସିଗଲା ସରିଲା। ତେଣୁ ସେ କିଛି ବାହାରି ପାରିବ, ଆତ୍ମାଟା ବାହାରି ପାରିବ, କେବଳ ଶରୀରରୁ ବାହାରି ଯିବ, କିନ୍ତୁ କଣ ହବ? କିଛି କରିପାରିବନି। ସେ ତାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ଏଫେକ୍ଟେଡ ଅଛି, ମାନେ ଅଫେକ୍ଟ ଅଛି, ମାନେ କଣ ଅଛି, ରିଲେଟେଡ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଧନୀ ମଣିଷ ଗୋଟେ ଭାବେ ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ ଧନ ଅଛି, ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ କମ୍ପେୟାର କରାହବ ଆଉ ଗୋଟେ ଧନୀ ପାଖରେ, ତାର ସେ କଣ ହବ? ସେ ଧନ ହେଇବନି, ଧନୀ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ କହିବା ଜଣେ ଲୋକକୁ ଦେଖିବା, କହୁଛି ଆପଣ ବହୁତ ଧନୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ ହସିବେ ଖାଲି ଟିକେ, ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଗର୍ବ ଟିକେ ମନରେ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯଦି ଟାଟା ବିର୍ଲା ଇଏ ସବୁ ବଡ ବଡ ଧନୀ ପାଖକୁ ଯିବା, ସେମାନେ କିନ୍ତୁ କହିବେ ନା ନା ଆମେ ଧନୀ ନୁହେଁ, ଆମଠୁ ବଡ ଧନୀ ଅଛନ୍ତି ସବୁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଆପେକ୍ଷିକ, ଯୋଉ ରିଲେଟିଭ ନଲେଜ। ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ରିଲେଟିଭ ନଲେଜରେ ଆସିବା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିବା ଇଏ ନୁହେଁ ସିଏ। କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆବସଲ୍ୟୁଟ ଦେଖିବା, କେହି ଧନୀ ନୁହନ୍ତି, ଭଗବାନ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯାହା ଦେଖିବା, ସେଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ କ୍ଷମଣୀୟ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ପିଲାଟା ଆସି ବାପା କହୁଛି, ଆଉ ବାପା ମୁଁ ଏଇ ଖେଳଣାଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲି, ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଲି ଏମିତି। ବାପା କହିଲେ ହଁ ଠିକ ଠିକ ଯା, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ଗୋଟେ କିଛି ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ସେତେବେଳେ କହିବ ମୁଁ ଏଇଟା କରିଛି, ନିଶ୍ଚୟ ଟିକେ ଆକଟ କରିବେ, କାହିଁ ଏଇଟା କଲୁ, ସେଟା ଠିକ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଜଗତଟା ହିଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ। ଏଇଟା ଜଗତ ହିଁ ସ୍ୱପ୍ନ। ଆମର ଗୋଟେ ଭୁଲ ଅଛି, କଣ? ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ଭଗବାନ ସହିତ ଆମର ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କଟା ଭୁଲି ଯାଇଛେ। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନୀ ଜାଣନ୍ତି ତିନି ପ୍ରକାରେ ଭଗବାନ, ଯୋଉ ଇଏ ଆବସଲ୍ୟୁଟ ଟ୍ରୁଥକୁ, ବ୍ରହ୍ମ, ପରମାତ୍ମା, ଭଗବାନ। ବ୍ରହ୍ମ ଯୋଉଟା ଅଛି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଜଗତ ଆମେ ଯଦି ଧରିବା, ଗୋଟେ କୋଣରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ କଳା ବିନ୍ଦୁ ଅଛି, କଳା ବିନ୍ଦୁ ମାନେ କାଳ ବାଦଲ ଗୋଟେ ଅଛି, ତାହା ହଉଛି ମହତ୍ତତ୍ଵ। ସେ ଛୋଟ କଳା ବିନ୍ଦୁ ବା ବାଦଲଟା
जे ब्रह्म ज्योति समग्र ब्रह्मांड विद्यमान अच्छी सेठी भी अच्छी से कला बिंदु छाया शक्ति रूप से विद्यमान से ब्रह्म ज्योति छाया शक्ति यह भी ब्रह्म ज्योति माया रूप कार्य करते भगवान यहीपरी निराकर रूप रोचते भगवान आकार भी अच्छी आकार भी नहीं साकार निराकार भी तेणु यही निराकार भी रोचते जदि आम देखिया हमर पुत्र पुत्र पुत्री जनकर से जुआड़ गला पिता माता ता संगे जाती फरेन पड़ेगा केमी मो पुओ झील रही व्यस्त रहती दरकार पड़े ता पाखक जाती से जिते मनुष्य जगत पड़ा जगत को आसला भगवान भारी करुणामय ये कहला अरे मोर मोर से संतान संतान तेणु से कहला अरे मो पुत्र केमती अच्छी भल अच्छी ना नहीं देखिए मुझे जीवी से लीला जो करती मान रूप से आसती धारावत सब लीला करती चैतन्य महाप्रभु भी आसती विभिन्न लीला भी होती से दयामय से भगवान भी ये ब्रह्मांड सृष्टि करने महाविष्णु रूप में रही गर्भोदय विष्णु भाव भी सब ब्रह्मांड प्रवेश कर महाविष्णु रोम कूपर ब्रह्मांड निश्वास नवा छाड़ा समय ब्रह्मांड बाहर लुम कूपर पुणी आसिक मिसी जा सब विश्व जो ब्रह्मांड सृष्टि होची प्रति ब्रह्मांड गर्भोदय विष्णु अच्छा भितर आमर जो आम जगत जो आसुचे से परमात्मा रूप क्षीरोदक साई विष्णु प्रति जगत आम विश्व आमर भी जन क्षीरोदायिक विष्णु अच्छा प्रति ब्रह्मांड जन क्षीर विष्णु अच्छा ये पूरा भावतु केते विशाल परमात्मा आम मध्य हृदय समस्त सब अच्छा 24 घंटा रही आम मार्गदर्शन करुँच आम कहे जो मूर्ख आम आम भी कहे आम कहीं ना कहीं ना आम हृदय भी भगवान अच्छा परमात्मा रूप में अच्छा सब सजीव वस्तु मध्य अच्छा प्रति कण अच्छा विष्णु गर्भोदयिक विष्णु क्षीरोदक साई विष्णु अच्छा परमात्मा रूप तेणु 24 घंटा पर रही पिंगला आमर से पिंगला विषय कही प्रभु ए प्रभु आपण मो सांगे सब रही एते मु दुर्भाग्यशाली अटे मुई मूर्ख को सुख देवा लगुच पिंगला भली पतिता मुंडे भी आसला ज्ञान आसीगला से अद्वैत सत्य को एब्सोल्यूट ट्रुथ जानी पारला तेणु सी भी जानी पारला परमात्मा जिते शरीर भी परमात्मा अच्छा तार भी से ज्ञान आसीगला सी भी भाविला मु कौन मु दुर्भाग्यशाली मुझे मूर्ख मान सुख देवा लगी मो सांगे सब किंतु आपण अच्छा परमात्मा आम हृदय रही प्रतिक्षण आमको दिग्दर्शन दे 24 घंटा रोज भगवान आस सब अच्छा भगवान ब्रह्म आसिले उपर लेवल परमात्मा आसिले उपर लेवल भगवान आसिले साकार रूप भगवान होचंती साकार रूप ब्रह्म होचंती निराकार रूप ताले एठी हमरो परमात्मा परे भगवान आसुचंती अवतार लीला शाश्वत संबंध जो आसुचंती हमको उद्धार करने भगवान होचंती साकार भी निराकार भी हो पारे स्थानीय भी हो पारे लोकालाइज्ड भी हो पारे साकार हो पारे निराकार हो पारे स्थानीय हो पारे आम संगे रही पारे भगवान पूर्ण अटंती ये बड़े बढ़िया श्लोकटी मन पड़नी पूर्णा कौन अच्छी प्रभु जी कहे तेणु से भी जना पड़े पूर्ण भगवान संपूर्ण पूर्ण आ भक्ति जदि आनंद नबे से भक्ति आनंद ब्रह्मर आनंद नेले ब्रह्मानंद निराकार प्रवेश करेंगे जो मैंने निराकारवादी किंतु से माने निराकारवादी हो पारती से ज्ञानी से आनंद नौकर आनंद नौ ब्रह्मानंद निराकार प्रवेश कर श्रेष्ठ आनंद कौटा भक्ति आनंद भक्तिर आनंद अखंड सागर भक्तिर अखंड सागर एथिरे जो आनंद मिले से मिलबनी से निराकार ब्रह्मानंद मिलबनी भगवान को कहते सचित आनंद सत चित आनंद ब्रह्मवादी जो माने ब्रह्मरे केवल
ସତର ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହବ, ସଚିତ ଆନନ୍ଦରେ ସତର ପ୍ରାପ୍ତି ହବ, ବ୍ରହ୍ମ ଆଦିମାନେ ପାଇବେ। ଆଉ ପରମାତ୍ମାରେ କଣ ହବ, ସତ୍ ଚିତ୍ ଦିଟା ମିଳିବ, ସତ୍ ମିଳିବ ଚିତ୍ ବି ଆଣିବ, ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କିନ୍ତୁ ହବନି। କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନର ବି ମିଳିବ, ସତ୍ ପରମାତ୍ମା ରେ କଣ ମିଳିବ, ସତ୍ ମିଳିବ ଚିତ୍ ମିଳିବ, ଜ୍ଞାନ ବି ଅନୁଭବ କରିହବ କିନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବନି। ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ସଚିତ ଆନନ୍ଦ, ଯୋଉଟା କି ଭକ୍ତି ଯୋଗରେ ହୁଏ, ତିନିଟି ଯାକ ମିଳିବ, ସତ୍ ମିଳିବ, ଚିତ୍ ମିଳିବ, ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ ଭକ୍ତି ଯୋଗ, କେବଳ ଭକ୍ତି ଯୋଗ। ହରେ କୃଷ୍ଣ, ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ଆଜି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଚାପ୍ଟର ଆମ ହେଲା ତିନିଟା, ତେଣୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଆଉ କିଛି ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଯଦି କରିବେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ହଁ ସୌମ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଣାମ, ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଣାମ ଟୁ ଅଲ୍ ଡିଭୋଟିଜ୍। ପ୍ରଭୁ ମନରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଆସିଲା ଏତିକି ଯେ ଯୋଉଠି ମାନେ ଜଗତ ସ୍ରଷ୍ଟା ସ୍ୱୟଂ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ରଥରେ ବିରାଜମାନ ଥିଲେ, ସେଠି ହନୁମାନଙ୍କର ମାନେ ହନୁମାନଙ୍କର ଧୀର ସ୍ୱରୂପରେ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକ କଣ? ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପାଇଁ ହଠାତ୍ କିନା ମନକୁ ଆସିଲା ପ୍ରଭୁ। ହଁ, ବହୁତ ଭଲ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟା ପଚାରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ହନୁମାନଙ୍କର ରହିବା କଣ ଆବଶ୍ୟକତା? ଭକ୍ତ ଭଗବାନ, ଭକ୍ତ ରୂପରେ ବି ମାନେ ଅଛନ୍ତି ହନୁମାନ। ଭକ୍ତ ଯେମିତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନେ ଦିଅନ୍ତି ଶ୍ରେୟ, ଭଗବାନ ବି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଶ୍ରେୟ ଦିଅନ୍ତି। ସେ ଦାସ୍ୟ ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ହନୁମାନ ଦାସ୍ୟ ରୂପରେ ରହିଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ଦାସ୍ୟ ରୂପରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପରାକାଷ୍ଠା। ଆଉ ସିଏ ବି ଇଚ୍ଛା କରି, ମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମହାନତା ଥିଲା ଯୋଉ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଲୀଳାରେ, ସେତେବେଳେ ସବୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳକୁ ବି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଖୁସି ହେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଯୋଉ ସେଇ ଭଗବାନ ସବୁ ରୂପରେ, ରାମଙ୍କ ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ଭଗବାନ ସବୁ ତାଙ୍କର ହିଁ ସବୁ ଏକ୍ସପେନ୍ସନ। ତେଣୁ ତେଣୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସପେନ୍ସନ ହେଲେ କି ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ହେଲେ, ସେତେବେଳକୁ ଯୋଉ ସେବା କରିଥିଲେ ତା ପ୍ରତିଦାନରେ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତ ଯେହେତୁ ସେ ଥିଲେ ଦାସ୍ୟ ରୂପରେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ପ୍ରତିପାଦନ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ତମେ ଯାଇକି ହନୁମାନଙ୍କର କୃପା ଭିକ୍ଷା କର। ଭକ୍ତ ଭଗବାନ କେବେ ଅଲଗା ନୁହନ୍ତି। ଭକ୍ତ ଯେମିତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନେ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି, ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିବା ପ୍ରତିପାଦନ କରନ୍ତି, ସେମିତି ଭକ୍ତ ଭଗବାନ ଆଉ ଭଗବାନ ଭକ୍ତ ପରସ୍ପରଙ୍କୁ ମାନେ ଗୋଟେ କଏନ ଦି ପାର୍ଶ୍ୱ କହିଲେ ହବ। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କର ମାନେ ତାକୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଦେବା ପାଇଁ ଏସବୁ କରିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଥିଲେ, କୋଳାହଳ ହଉଛି ଅର୍ଜୁନ, ମୁଁ ତ ଶୁଣି ପାରିବିନି, ତମେ ମତେ ସିଗ୍ନାଲ ଦବ ପାଦରେ, ବାଁ ପଟୁ ଯିବ, ବାଁ ପଟୁ ମୋ କାନ୍ଧରେ ଟଚ୍ କରିବ, ଡାହାଣ ପଟୁ ଗଲେ ଡାହାଣ ପଟ କାନ୍ଧକୁ ଟଚ୍ କରିବ, ରହିବାକୁ ହେଲେ ମଝିରେ ଟିକେ ଟଚ୍ କରିବ। କାହିଁକି? ସେ ତ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ। ସେ କାହିଁକି କହିଲେ ଅର୍ଜୁନ ତ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ହେବେ, ତାଙ୍କ ସଖା ହେବେ, ପାଦରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟଚ୍ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ମାନେ ଭଗବାନ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଯେପରି ଯେମିତି ଭଗବାନ ଦେଶ ପ୍ରକଟ କରନ୍ତି, ସିଏ ବି କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ ସେମିତି ଭାବନ୍ତିନି ଯେ ନାଇଁ ମତେ ପାଦରେ କାହିଁ ଟଚ୍ କରିବେ, ବୁଝିଲେ? ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଭକ୍ତ, ଯେହେତୁ ସେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଥିଲେ, ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କେତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ତ ମାନେ ସେମାନେ ତ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ, ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ପ୍ରତିପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ସେ କହିଲେ ତମେ ପତାକା ରହିବ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଭିକ୍ଷା କର, ବିଜୟ ରହିବ, ବିଜୟୀ ରହିବ। ପ୍ରଭୁ ହରେ କୃଷ୍ଣ, ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ, ହରେ କୃଷ୍ଣ, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ। ଅକ୍ଷୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି କିଛି। हरे कृष्णा। प्रणाम। मैं मुझे नेट नथिली, मुझे मायापुर रे थली, मंदिर रे थली, आसली रे क्लास हेतला मुझे जानि नहीं। तो आपण ये करंतु, काली भी करिवे और सब अच्छा, तो मैं पहुंचला पर देखिया क्लास करिया। काली संपद प्रभु नेबे। हाँ ठीक है, नहीं चलो नहीं तो देखिले से क्लास करछु उसके।
ଏଇଟା ଟିକେ ଅଛି ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ୱିକ୍ ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଟିକେ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଅଛି ତେଣୁ କ୍ଲାସ ଆଜି କଣ ଶ୍ଲୋକ ହେଲା 1.2 1.2.8 9 9 10 1911 ଆଉଟ୍ ଅଛି ନା କଣ ଯଦି କୋଉ ବିଷୟରେ ସୌମ୍ୟ ପଚାରୁଥିଲେ ଯେ ମାନେ ଭଗବାନ ତ ଇଏ ଥିଲେ ସେ କାହିଁକି ପୁଣି ମାନେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ରଥର ଯୋଉ ଧ୍ୱଜରେ ହନୁମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ମାନେ ଇଏ କରିଲେ ସେଇଟା ପଚାରୁଥିଲେ କାହିଁକି ହନୁମାନ ତାଙ୍କୁ ଇଏ ପୁଣି କାହିଁକି ସେ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଥିଲେ କୃଷ୍ଣ ସେ ତ ଇଏ କରିପାରିଥାନ୍ତେ ହନୁମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ତା ଧ୍ୱଜରେ ରଖିଲେ କିଏ ରଖିଲେ ମାନେ ଇଏ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କାହିଁକି କହିଲେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଇଏ କାହିଁକି କହିଲେ ସେ ଡବଲ ଲିଙ୍କିଂ ସରକାର ଏଠି ଯେତେ ହେଲେ କଣ ଖରାପ ଅଛି କି ଏଠି ଅର୍ଜୁନ ବି ଭକ୍ତ ସେଠି ଇଏ ହନୁମାନ ଜୀ ବି ଭକ୍ତ ଭକ୍ତ ହନୁମାନ ଜୀଙ୍କର ରହିବାର କାରଣ ହଉଛି ସେ ଯେତେବେଳେ ଅପୋଜିଟ ପାର୍ଟିର ସେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯୋଉ ୟାର ଯେତେବେଳେ ଇଏ ହବ ଆଟାକ୍ ହବ ସେ ଯୋଉ ଏମାନେ ଯୋଉ ଆଟାକ୍ କରନ୍ତି ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କର ସାଇଡ ଯୋଉ ମାନେ ସେମାନେ ମାନେ କଣ ଜୟଧ୍ୱନି ଦେଇକି ଆଟାକ୍ କରନ୍ତି ନା ସେ ଧ୍ୱନିଟାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହନୁମାନ ଜୀ ରହିଛନ୍ତି ସିଏ ବି ବହୁତ ଜୋର ଧ୍ୱନି କରନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ କି ସାଉଣ୍ଡ ଟା ଡବଲ ଟ୍ରିପଲ ପାଇ ହେଇଯାଏ ମାନେ ଆହୁରି ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଧ୍ୱନି ହେଇକି ଆସେ ଏବଂ ଯାହା ଫଳରେ କି ସେ ଆଟାକ୍ କଲେ ସେ ତାଙ୍କର ପୋର୍ଟବଲ ସବୁ ଡାଉନ ହେଇଯାନ୍ତି ଏବଂ ଏମାନେ ଜୟ ହେଇଯାନ୍ତି ତେଣୁ ସେ ପାଇଁ ସେଠି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବି ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ ଗୋଟେ କୋଉଠି ଶୁଣିଥିଲି ତ ହନୁମାନ ବହୁତ ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ସାଉଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ହନୁମାନଙ୍କ ସାଉଣ୍ଡ ଆହୁରି ମିଶିଯାଏ ଯାହା ଫଳରେ କି ତାଙ୍କର ଭିତରେ ହୃଦୟରେ ଆହୁରି ଭୟ ଉପୁଜାଏ ଯଦି ଶଙ୍ଖ ଏପଟୁ ବାଜିଲା ତାଙ୍କର ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ କରୁଛି ଯେମିତି ଯଦି ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ ହଉଥିବ ତ ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ ହେଲେ ଇଣ୍ଡିଆ ବାଲା ଯୋଉ ଦର୍ଶକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ଏନକରେଜମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ପାକିସ୍ତାନ ମାନେ ଡାଉନ ନେଇଯାଉନାହାନ୍ତି ସେମିତି ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଇଏ ହଉଛି ଆଟାକ୍ ବୋଲି କହିଲେନି ସେମିତି ଆଟାକ୍ କହିଲେ ମାନେ ଇଏ ବି ଆଟାକ୍ ବୋଲି କହିଲେ ଯଦି କଣ ହେଲା ସାଉଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ଆହୁରି ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଆଉ ଭଗବାନର ଭକ୍ତ ଲିଡିଂ କରିବେ ଯଦି ତ ଭଗବାନଙ୍କ ସେଥିପାଇଁ ସେଠି ରହିଯାନ୍ତି ସେଟା ହଉଛି ବିଜୟର ସିମ୍ବଲ ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଉଠି ହନୁମାନ ରହିବେ ସେଠି ବିଜୟ ହବ ନା ନାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ଯତ ଯଜ୍ଞେଶ୍ୱର କୃଷ୍ଣ ଯତ ପାର୍ଥ ଧନୁର୍ଧର ଯେମିତି ସେମିତି ହନୁମାନ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସ୍ୱୟଂ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ତ ସେଠି ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ବି ଅଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ମାନେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରହିଲେ କୃଷ୍ଣ ରହିଲେ ଯେମିତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେପଟେ ଭକ୍ତ ରହିଲେ ଉପରେ ହନୁମାନ ବିଜୟ ପତାକା ସେଥିରେ ଭକ୍ତଙ୍କର ଚିହ୍ନ ରହୁଛି ସବୁ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ପୁଣି ପତାକା ରହୁଛି ନା ନାଇଁ ସେମିତି ଭଗବାନ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ରଥ ଉପରେ ବି ପତାକା ରହୁଛି ଜୟ ପତାକା ସ୍ୱାମୀ ଯେମିତି ମହାରାଜ ସେମିତି ଜୟ ହେବ ଖାଲି ଦେଖି ଜୟର ସିମ୍ବଲ ସେଠି ଦେଖାଯାଉଛି ଭିକ୍ଟୋରୀ ସିମ୍ବଲ ସେଠି କହିଲି ଭିକ୍ଟୋରୀ ସିମ୍ବଲ କାହିଁକି ଭିକ୍ଟୋରୀ ହେଇଯିବ ବୋଲି ଆଗରୁ ତୁମେ ଜଣାଥିଲା ବୋଲି ସେଠି ଗୋଟେ କାରଣ ସେଟା ବି ଥିଲା ଲେଖା ହେଇଛି ସେଠି ଉପରେ ହନୁମାନ ଥିଲେ ଗୀତାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ପଢିବେ ତ ହନୁମାନ ସିମ୍ବଲାଇଜ ଦି ଭିକ୍ଟୋରୀ ଅଲସୋ ମାନେ ଭକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ସେ ରାମଜୀ ଆଉ କୃଷ୍ଣ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଭିକ୍ଟୋରୀ ସିମ୍ବଲ ସେଟା ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ ଯୋଉ ଆଟାକ୍ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ସାଉଣ୍ଡ ସହିତ ତାଙ୍କର ବି ସେ ଗର୍ଜନଟା ସେ ଗର୍ଜନ କରନ୍ତି ଯୋଉଟା ସେ ଗର୍ଜନଟା ତାକୁ ଆହୁରି ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦିଏ ମ୍ୟାଗ୍ନିଫାଏ କରିଦିଏ ଯାହା ଫଳରେ କି ତାଙ୍କର ସେମାନେ ହୃଦୟଟା ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଉଥିବ ଆଉ ଏମାନଙ୍କର ସାହସଟା ଆହୁରି ବଢିଯାଏ ଯଦି ସାଙ୍ଗରେ ବସିକି ଜୟ ଏବେ କଲେ ସମସ୍ତେ କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ଲାଗୁଛି ଏକା ଜୟ ଧୀରେ କହିବ ଜଣେ କଣ ହବ ଯଦି ହବ ସାଧୁ ସଂଘର ଇଫେକ୍ଟ କେମିତି ଆସୁଛି ସେଇଭଳିଆ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ହଉଛି ନା ଏକା ଏକା ବସି ପଡିବ ଏକା ଏକା ବସି ଭାଗବତ ପଢୁଥିବ ଯେତିକି ନୁହେଁ ଯଦି 10 ଜଣ ମିଶିକି ପଢିଲେ କେତେ ଉତ୍ସାହ ଆସୁଛି ସେଇଟା ପାଇଁ ସେଟା ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଯାଉଥିଲା ହରେ କୃଷ୍ଣ ବୁଝିଗଲା ତାହେଲେ କିଏ କେତେ ଦୂର ଶୁଣିଛି ଆମେ ଏଇଟା ଶୁଣିଥିଲୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ
ସେଟା ମାନେ ଆମ ସାର୍ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିଥିଲେ ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆଉ ଏକ ତ ଭିକ୍ଟରି ସିମ୍ବଲ ସେକେଣ୍ଡ ହଉଛି ତାଙ୍କ ରୋଲ ବି ଥିଲା ସିଏ ବି ମାନେ ଉତ୍ସାହ ଦଉଥିଲେ ସେଥିରେ ଜୟଧ୍ୱନି ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଚାଲୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ଇଏ ବି ତାଙ୍କର ବି ଇଏଟା ଭଏସ ଟା ଇଏ ବି ଜୟ କରୁଥିଲେ ମିଶି ଯାଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ଇଏ ବହୁତ ତାଙ୍କୁ ମଗ୍ନିଫାଏ ବହୁତ ଗୁଣରେ କରୁଥିଲା ହେଲା ଆଜ୍ଞା ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ରାମକୃଷ୍ଣ ବାବୁ ତାର କମେଣ୍ଟ କିଛି ଦେଇପାରିବେ କି ଆଗରୁ ଆଜ୍ଞା ରାମକୃଷ୍ଣ ବାବୁ କଣ ପଢିଥିବେ ଯଦି କହିବେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ସାର୍ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ ଟୁ ଅଲ୍ ଡିଭୋଟିସ୍ ନା ସେଇଆ ସାର୍ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ସେଇଆ ଚିତ୍ତ ପ୍ରଭୁ ବି ଠିକ ଆନ୍ସର ଦେଇଥିଲେ ମାନେ ଯେହେତୁ ସେତେବେଳେ ବି ଯୁଦ୍ଧ ହଉଥିଲା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସମୟରେ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା ସେଇଥିରେ ଯେହେତୁ ହନୁମାନ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ତେଣୁ ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଚାହିଁଥିଲେ ତ ଏକାଠିଆ ବି ସେଠି ଯୁଦ୍ଧ ଜୟ କରିପାରିଥାନ୍ତେ ରାବଣକୁ ମାରିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବଡ କଥା ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ହନୁମାନ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କୁ ସେବା ଦେବା ପାଇଁ ତେଣୁ ସେଇ ହିସାବରେ ଏଇଠି ରଥରେ ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଥିଲେ ବି ସେ ସେଇ ଯୋଉ ବିଜୟ ସେଠି ହାସଲ କରିଥିଲେ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ତ ସେଇ ବିଜୟକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ବି ଯେହେତୁ ଯୁଦ୍ଧ ହଉଛି ତେଣୁ ସେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ବରଣ କରିବା ପାଇଁ ତ ହନୁମାନ ସେଇ ହିସାବରେ ଯେହେତୁ ସେଇ ଭିକ୍ଟରି ସିମ୍ବଲ ହିସାବରେ ହନୁମାନ जी ଯେହେତୁ ସେଇ ରଥରେ ଧ୍ୱଜାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ତେଣୁ ସେଇଥିରୁ ଜଣା ପଡୁଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କର ବି ବିଜୟ ହବ ସେ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କର ବିଜୟ ହବ ସମସ୍ତ ଅସ୍ପିସିୟସ୍ ସିମ୍ବଲ ଯୋଉ ବିଜୟ ସୂଚକ ଯାହା ବି ସିମ୍ବଲ ଥିଲା ସବୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଥିଲେ ତ ସେ ହିଁ ସୂଚାଉଥିଲା ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ଆଗରୁ ଯେ ଧର୍ମ ପକ୍ଷରେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ତ ସେଇମାନଙ୍କର ହିଁ ବିଜୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହବ ସେଠି କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଭୂମିରେ ତ ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଥିଲେ ତ ସେ ବି କରିପାରିଥାନ୍ତେ ସେଠି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଥିଲେ ବି ସେ ବି କରିପାରିଥାନ୍ତେ ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମକୁ ସେଇଟା ଜଣାପଡୁଛି ଯେ ହନୁମାନ ଯେହେତୁ ସେଠି ଯୁଦ୍ଧରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ତ ଏଠି ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଥିଲା ଏବଂ ସେ ବିଜୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସହାୟ ମଧ୍ୟ ହଉଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ହରେ କୃଷ୍ଣ थैंक यू हरे कृष्ण मंचा का पुरुष कृपाशन देवच प्रताना पावन प्रभुपाद की जय श्री गुरुदेव की जय हरे कृष्ण